اللہ کے قریب ہو گئے، میں بھی اللہ قریب ہو گیا، آپ لوگ بھی اللہ قریب ہو گیا. السلام علیکم. اب اللہ نے اپنے ذمہ داری دے دی ہے. السلام علیکم کہنے والے کو اور کہنے والوں کو ہر قسم کے خیر و برکت سے مالا مال کر احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میرے محترم دوستو بزرگوں، বলেন যে আমি যে বললাম আসসালামু আলাইকুম আর আপনারা বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন যে এর দ্বারা আমাকে, আপনাকে, আপনাদের সকলকে, আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা খায়ের বরকত দিয়ে ভরে দিয়েছেন. دیکھو اول کو کہا کہتے ہی میں دوستوں اللہ پاک اللہ کے رسول کے دونوں کے قریب ہو گئے. ہم سب کے سب اور ہمارے گھروں میں عورتیں جو ہے ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کے قریب ہو گئے. کیا فرمایا؟ میں نے بڑے بڑے ذمہ داری دے دی ہے جو میں ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہر قسم کی خیر و برکت سے مالا مال کر دوں گا. یہ ہمارے آرام کے گھر جو ہے خیر و برکت سے بھر گئے. السلام علیکم کہتے ہی বলেন যে ভাই, এরকম ভাবে যখন আমরা একে অপরকে আসসালামু আলাইকুম বলবো, এমনকি আমাদের ঘরওয়ালাদেরকেও বলবো আসসালামু আলাইকুম, তখন আমরা তারাও জবাব দিবে, তখন আমরা সকলেই আল্লাহ তাআলার করিব হয়ে যাব. এত করিব হয়ে যাব যে আসসালামু আলাইকুম এটা বলা এবং এর জবাব দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা আমাকে, আপনাদেরকে এবং আমাদের ঘরওয়ালাদেরকেও আল্লাহ তাআলা খায়ের বরকত দিয়ে ভরে দিবেন. دوستوں ایک بچہ مکتب میں گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں فوراً پانی کی مچھلی ہے جو اس کے لیے استغفار میں لگ گئی. اب نظر آ جائے اللہ نے رسول نے خبر دی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنے کے لیے جائے گا. اب پانی کی مچھلی ہے اس کے بخشش کی دعا میں تک گئی اور اللہ معاف کرے ہمارے یہاں ہو گیا یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی میں دوستوں اللہ پاک کیا فرماوے؟ یہ فرما رہا کہ اللہ پاک کہ میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. میرے بندے نے سچ کہا اور فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا اور سارے جتنے بھی ہیں ہمارے اور آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے اگلے پچھلے. اس کو بار بار لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میں تو اللہ کی طرف سے میرے دوستوں اطمینان نازل ہوگا، سکون نازل ہوگا، خوشی نازل ہوگی. ہماری کی بات یہ ہے ہم اصل میں اللہ کے غیر کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ غیر دکھاؤ. میرے عزیزوں ہم جتنی دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
के बाद एक कहते ही अल्लाह ने हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, और मेरे दोस्तों अब अल्लाह पाक की इबादत में आ गए। दूसरे नजर से फरमाया या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम देखो एतबार दीजिएगा इंसानों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। मेरे दोस्तों हम आदि हो गए इस बात की, ये हमें दिखाओ ये तुम कामयाब हो गए। यही जब कह दिया तो हम और आप कामयाब हो गए, हमारे और आपके घर वाले भी कामयाब हो गए। हमारे घरों में जो औरतें बैठी हैं उन्हें कहकर हमने कहा अस्सलाम वालेकुम कहा। मेरे दोस्तों मेरे लीजो हम और हमारे घर वाले जिन्हें सबको नपाक हर किस्म की खैर बरकत से माला मार कर देगा। ये अस्सलाम वालेकुम कहते ही हम भी और हमारे घर वाले भी सारे कामयाब हो गए। मेरे मोहतराम दोस्त और बुजुर्ग, উনি বলেন যে কোনো একটা বাচ্চা যখন নাকি মক্তবে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম পড়তে যায়, অর্থাৎ দ্বীনি ইলম সে হাসিল করার জন্য ঘর থেকে বের হয়, আর মক্তবে যে পড়ে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বলেন যে পানিতে যত মাছ আছে সমস্ত মাছ তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, সমস্ত মখলুক তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। এই দিনের সূচনাতেই এত বড় লাভ আর এমন ফায়দা আল্লাহ তাআলা রাখছেন। অনুরূপভাবে কোন মানুষ যদি পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলেন যে ও ফেরেশতারা শোনো, আমার বান্দা সত্য কথা বলছে, সঠিক কথা বলছে যে আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আমার বান্দা সত্য কথা বলছে। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি এই বান্দার সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দিলাম। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে এত বেশি 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 করে পড়া, যেটা যখন আমাদের অভ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়, অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, অন্য কোনো বোধ যেন আমাদের জবানের চালু না থাকে, এটা দিয়ে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই, এটা দিয়ে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। আর এত পরিমাণে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকি যে বলতে 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 আল্লাহ তাআলার গায়ের যা কিছু আছে সবকিছু আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে যায়। এটা আমাদের শরীরের অন্ধ্রের অন্ধ্রে মিলে যায়, মিশে যায়, আলাদা করে দেখানোর কোনো আর সুযোগ না থাকে। আমার জীবনটা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটা বাস্তব সাক্ষী, বাস্তব নমুনা হয়ে যায়। বলেন যে এই কালিমা যতজনে বলবে আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে সকলের সাথেই এইরকমই মুআমালা করবেন, অর্থাৎ তাদের সকলেরই সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দিবেন। এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে শিখাইতেন যে তোমরা বলো, এই কথা বলো, মানুষের কাছে কাছে যেয়ে বলো, মানুষের মাজমা যেয়ে বলো যে ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তুফলিহু। এই মানব জাতি তোমরা বলো লা ইলাহা, পড়ো বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কামিয়াবি আর সফলতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা এই কালিমাকে রাখছেন। এই কালিমা যে পড়বে সে বেগুনাহ হয়ে যাবে। আমাদের ঘরে যে আমাদের মা বোনরা বসা আছেন, ওনারাও যদি ওইখানে এই কালিমা পড়তে থাকেন তো ওনাদের গুনাহকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন, ওনাদেরকেও আল্লাহ তাআলা পাক করে দিবেন। হার কিসমের রহমত, বরকত, মাগফিরাত দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের এই অর্থাৎ এই কালিমা পড়নেওয়ালা সকলের জীবনকে আল্লাহ তাআলা ভরে দিবেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিন তো এই জন্যই আসছে। মানে যে আমি প্রথমে যেটা বলছিলাম যে যখন নাকি কেউ কোনো স্বামী কোনো পুরুষ বাইরের থেকে যায় আর ঘরে যায় বলে আসসালামু আলাইকুম, আর ঘরওয়ালারাও তার জবাব দেয়, উত্তর দেয়, বলে যে ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলে যে এটা দ্বারা যেহেতু এটা দিনের একটা অংশ,
দিনের সামান্য অংশেরও আল্লাহ তাআলার কাছে বহুত দাম আর বহুত কিমতি। এতটুকুন কথা বলার দ্বারা, এই সালাম দেওয়ার দ্বারা, জব দেওয়ার দ্বারা বলেন যে ঘরওয়ালাদেরকে আল্লাহ তাআলা সব রকমের রহমত, বরকত আর খায়ের আর ভালাই দিয়ে ভরে দিবেন, তাদেরকে ঢেকে দিবেন। জন্য মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এইগুলো রেওয়াজ খুব প্রচলন, খুব ঢালা দরকার। এগুলো প্রচলিত হয়ে যায় মুসলমানদের জবানে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুসলমানদের জবানের আগে থাকে, যে সবসময় মুসলমান পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই। যাতে করে নাকি সমস্ত গায়ের থেকে মুসলমান, গায়ের আশ্রয় থেকে, প্রভাব থেকে মুসলমান মুক্ত থাকতে পারে। যে যত বেশি পড়তে থাকবে আল্লাহ তাআলা গায়ের থেকে, তত গায়ের প্রভাব থেকে তাকে ততখানি মুক্ত করে দিবেন। আর সালামের রেওয়াজ যত ডালতে থাকবে, সালামের প্রচলন যত বাড়াইতে থাকবে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা তত বেশি আল্লাহ তাআলার রহমত, পক্ষ থেকে রহমত, বরকত, মাগফিরাতের ভাগীদার হয়ে যাব। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত, বরকত আমাদেরও আসবেন, আমাদের ঢেকে নেবেন।